पुनर्बार प्रत्येक मोर आंतरिक प्रेरित प्रभुंकर महिमा हो ए समय आम अति सुंदर भाव में बोझर सहित प्रार्थना करूँ। ए समय आम उपासना माध्यम को प्रवेश करुचु। आम समस्ते प्रभुंकर उपस्थिति रे अच्छु। आम वीडियो ऑन करवा समस्ते बसिबा प्रभुंकर गौरव करवा प्रभुंकर महिमा करवा। आज उपासना सेशन मध्य को प्रवेश करने पूर्व एक वाक्य पठन करने को चाहे। वाक्य लिखा जाए लावण्य प्रवंचना जनक और सौंदर्य असार मात्र जो स्त्री सदा प्रभु को भय करे से प्रशंसिता हेबो। ताहार हातर फल ताहाको दियो पुणी ताहार निज कर्म नगर द्वार रे ताहार प्रशंसा करो। ईश्वरंकर ए जीवंत वाक्य दे आज वोमेन्स फेलोशिप रे जड़ित प्रत्येक को मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे स्वागत जनाए। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया कले अनुग्रह कले 2024 मसीहा रे आमान को प्रभु 8 मास पर्यंत सहवर्ती रहिले। नवम मासर एई 17 तारीख रे प्रभु आमानकर सहायक हेइछंती अनुग्रह करिछंती सुंदर प्रभात देखाइछंती। सेतपय प्रभु को धन्यवाद दिया। आसंतु आज उपासना को जिबा आराधना करिबा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। आमे समस्त पुनर्बार मु अनुरोध करे आपण मानको समस्त आमाने वीडियो ऑन करिबा बसिबा आराधना करिबा। आज आराधना करिबा निमंते आमानक मध्यरे आमानकर अति प्रिय दीदी हेमंगिनी कुमार दीदी आमानक गहण रे उपस्थित अछंती। तांको मु आमानकर पवित्र परमेश्वरंकर से पवित्र नाम रे मु स्वागत जनाए। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड। ए प्रेज द समय लॉर्ड। आपणकर ए समय आपणकर आपण आमानक आराधना रे कढाई नियंतु वीडियो ऑन करंतु आराधना करंतु। वीडियो तो ऑन करि पारिबी नाही जेहेतु टिके प्रॉब्लम अछि। सेमति सुबुछि त प्रेज द लॉर्ड। सुबुची दीदी सुबुची जे वीडियो ऑन कले भलो हेइथांता। हां टिके वीडियो ऑन हबो नाही। हौ ठीक अछि। आरंभ करिबा जेहेतु प्रभु आमानक आशीर्वाद करी अनुग्रह कले आउ एक सुंदर सुप्रभात देखिबा को दे अछंती। तांका महानाम रा धन्यवाद हो। तांकर गौरव हो तांकर प्रशंसा हो जेहेतु तांकर अनुग्रह आज आमे समस्त बंसी अछु। तांकर अनुग्रह आमे समस्त जीवित मानक मध्य स्थान पाई अछु। आमे जीवित अटु। आमे जेतेबेले जीवन पाई अछु जीवित अटु निश्चय तांकर आराधना करिबा तांकर प्रशंसा करिबा। दया पाइथिबा जोगु आज आमे तांकर सहित अटु। आमे जेते जण उपस्थित अछु समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड। आ समस्त मध्य प्रभुंकर अनुभूति अछि। प्रभुंकर समय भी उपलब्ध करबा निमंते समस्त को एकत्रित करि अछंती। समस्त जीवन रे समस्त द्वारा प्रभुंकर कार्य साधक वाक्य साधित होई अछि। तेणुकरी प्रभुंकर धन्यवाद हेउ जेहेतु प्रभुंकर वाक्य रे लेखा है जे हे सदा प्रभु तुमर विधि रूप पथ मते सिखाओ कहिरे मु शेष पर्यंत ताहा पालन करिबी। आम समस्त मन रे आम समस्त अंतर रे आम एक आशा जे भरोसा जेते जन प्रभु को करिवार सहित एही वाक्य को आमे अंतर सहित ध्यान करू। तुमर विधि रूप मते सिखाओ कहिले मु शेष पर्यंत ताहा पालन करिबी। आमर जीवन रे बंची थिबा पर्यंत पारु पर्यंत आमे चेष्टा करिबार प्रभुंकर समस्त विधि विधान को पालन करिबा निमंते तांकर सानिध्य लाभ करिबा निमंते प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। जेहेतु हाँ पिता तुमरी इच्छा आज प्रभुंकर इच्छा आमानक जीवन रे प्रकाश पाए गीत द्वारा प्रशंसा करबा निमंते सुंदर समय देइथिबारु प्रिय भौणी को धन्यवाद दिए। पुरी आज सुप्रभात देखिबा निमंते सुंदर सुजोग देइछंती। एणु आसु आज आमे उपासनार गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करबा। 2 मिनिट प्रार्थना करिबा। सत्यता धार्मिकता मध्य रे आगे नेउथिबा मध्य रे एक सुंदर दीप जलाइछ। प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे एक आशार किरण तुम देइछ।
ଯଦ୍ୟପି ପିତା ରାତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ एकत्रित କରିଅଛ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ এই ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକର କିରଣ ତମେ ଦେଖାଇଅଛ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର। ଏଣୁକର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ପୁଣି ମୋ ନିଜକୁ ଆଜିର जो ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା ହେବ ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଷୟକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ କଳ୍ପନା ଆଶା ଜାଗରଣ ସହିତ ଏକ ପୁଲକିତ ସ୍ୱରରେ ପୁଲକିତ ଗାନ ସ୍ପନ କରିପାରିବୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେନ୍। ରାତି ଦିଅଦାର ସାର ଜୀବନ ଧନ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ। ରାତି ଦିଅଦାର ସାର ଜୀବନ ଧନ তুমি পারা পাপ হারা মুক্তি দাতা জ্ঞানার্জন প্রাতে দিয়দার সন জীবন ধন হৃদয় দ্বার নেই মুখালি ডাকুছি আতুরে মো যিশু বলি আশা ত্বরা সহুনানি বিলম্ব যে মোর প্রাণ প্রাতে দিয়দার সন জীবন ধন রজনী সন্ধার হেলানি দূর পূর্ব নাভে উদে দিবাকর হৃদয় মোর উদে হই নাসি দিয়া পাপ তম প্রাতে দিয়দার সন জীবন ধন প্রেজ দ লর্ড। শুনাই মো কান যেতে সবদ নর পশু পাখি সবুরি রাব পুলকিত হেউ হৃদ শুনিনাথ তুম স্বন প্রাতে দিয়দার সন জীবন ধন কদিয়লি নাথ দিয় হে সকতি দেখিবাকু তুম শ্রীমুখ জ্যোতি প্রেজ দ লর্ড নহরিবে পথ এনে ধরি তুম পদ চিহ্ন প্রাতে দিয়দার সন জীবন প্রাতে
दियो दर्शन जीवन दान तुमे परा पाप हरा मुक्तिदाता ज्ञानञ्जन राते दियो दर्शन जीवन दान राते दियो दर्शन जीवन दान। प्रेज द लॉर्ड। सत्यता भितरे आगे निखा उ तुमर साम प्रभु तुमर इच्छा तुमर अनुग्रह द्वारा आज उत्तम स्थान निरूपण कला मानक सहित एक सुपर सपोर्ट कला तुम्हें साहाଯ୍य कल प्रत्येक साहाଯ୍य आत्मा है धन्यवाद। पुणी थे आउ एक गीत द्वारा आगे जीवा आउ तांकर प्रशंसा करबा। आसीछु शुभ बेलारे तुम्हारी सेवा प्रभु भव तुम्हारी नाम प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भजिबो तुम्हारी नाम आसीछु प्रभु गो शुभ बेलारे सुमरी तुम्हारी प्रेम प्रभु भजिबो तुम्हारी नाम प्रभु भजिबो तुम्हारी नाम आज दिने पूजा बेदी आज दिने पूजा बेदी तुम जय गान प्रभु भजिबो तुम्हारी जिसु भजिबो तुम्हारी नाम आसीछु प्रभु बेलारे परी तुम्हारी प्रेम माया जाल पाती भांगे पाई दुख उसे नारी शक्ति माना होया
जीव मोरी नाम जीव तुम्हारी नाम नाथ हे जगतर ज्योति सागर छादिते हरि के गीत कर रे चाहती जाके मुक्तिर भंडार सदारे मुक्तिर भंडार आए बांधा तुम्हारी नाम तुम्हारी नाम तेरा प्रभु तुम्हारी नाम प्रेज द लॉर्ड जीव तुम्हारी नाम आज यीशु दीने पूजा विधि करे यीशु दीने पूजा विधि करे प्रभु नाम मुख खोली संसार को प्रभुଙ୍କର गौरती आज हृदय ट्रांसफॉर्म हिज सोल माय गॉड आज प्रत्येकଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମର କଞ୍ଚନା ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମର ପାଶ୍ଚ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଆନନ୍ଦ କର ଉଲ୍ଲସିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ତୁମର ଚରଣକୁ ହାଲେଲୁୟା praise the Lord praise the Lord praise the Lord प्रत्येक thank you Lord hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Father ହଁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ କଟୁଛି it had son my Lord ask my love you holy God praise the Lord praise the Lord praise the Lord reply soul lead all set me God hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord pray fight reap upon speed said my God hallelujah praise the Lord reply to leap Lord is son my God आलोकित करो अंश विटेट करो तुम्हें प्रत्येकଙ୍କୁ अंश करो पिता प्रत्येक आमे जेपरि तुमर अंश हे पारिबो प्रत्येक जेपरि तुमर अंश हे पारिबो प्रत्येक जेपरि तुम निकटवर्ती हेबु प्रत्येक जेपरि तुमर चरणवर्ती हेबु प्रत्येक आमे स्वीकार करिबो प्रत्येक अपना अपना पाप स्वीकार करी तुम निकटरे सूची पवित्र निर्मल हेबु तुमरी टारे योग्य विवेचित हेबु सेही प्रफिटेट करी साहाय्य करो दया करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर सर्वशक्तिमान दयालु पिता सर्वांतर्यामी प्रेमी को ईश्वर हालेलुया
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम आमर एकमात्र भरोसा अट, तुम आमर एकमात्र साहाय्यकारी ईश्वर अट। थैंक यू, थैंक यू। आश्चर्य पराक्रांत परमेश्वर, स्वगौरव रक्षण उत्सुकी पवित्र ईश्वर, दयार सागर तुम्हें, प्रेमिक ईश्वर तुम्हें, कृपामय तुम्हें, क्रोधरे धीर अत्यंत दयालु प्रेमिक ईश्वर। हालेलुया। हे प्रभु, मेरे आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु, मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई नहीं है तेरे सिवा, तू ही मेरा सहारा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियमय स्वर्गीय सन्याधिपति राजा, कोई नहीं है तेरे सिवा, तू ही मेरा सहारा है। हे प्रभु, मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। हे प्रभु, मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी ज्योति में जलता रहूं, तेरे महिमा में करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरी ज्योति में जलता रहूं, तेरी महिमा में करता रहूंगा। हे प्रभु, मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। हे प्रभु, मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझसे अपना मोह न छुपा, मेरी विनती को सुन ले आज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सन, मुझसे अपना मोह न छुपा, मेरे विनती को सुन ले आज। हे प्रभु, मेरी आंखों तेरी ज्योति को आने दे। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु, मेरी आंखों में तेरी ज्योति को आने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। महिमामय स्वर्गीय सन्याधिपति राजा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी फादर, ग्लोरी मास्टर। हालेलुया राजा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मंगलकारी ईश्वर धन्यवाद, मंगलकारी पवित्र ईश्वर धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद, प्रेमी जीसु धन्यवाद, प्रेमी राजा धन्यवाद। हालेलुया। उद्धारकारी ईश्वर धन्यवाद, परित्राणकारी
କରି ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ପିତା ତମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ତମେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥକାରୀ, ତମେ ବିଜୟୀ ରାଜା, ବିଜୟୀ ଈଶ୍ୱର, ତମେ ବିଜୟୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ଅଟ, ତମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଅଟ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱାମୀ ଅଟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱାମୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିଜୟୀ ରାଜା, ବିଜୟୀ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ତୁମେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ତୁମେ ଅଟ। ପ୍ରେମମୟ ସ୍वर्गीय सन्याधिपति ईश्वर सन्यार और अज्ञानंदिनी खरावश्य करी पवित्र आत्मा है, ज्ञानदाता, बुद्धिदाता, शक्तिदाता, शक्तिदाता, शक्ति रे परिपूर्ण करिवार परमेश्वर, समय उत्तम करिवार परमेश्वर, आज आराधना रिवास्पन सिंहारी वास्पन सोल्भी कमिनाश प्रभु, आज प्रत्येक हृदय को, प्रत्येक आख्या रिखात करो पवित्र आत्मा, प्राइट लीप ओपन स्पीच सैड गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें हमार आशीर्वाद रहा करो, तुम्हें हमार प्राइज सोल, ओ लव यू होली मास्टर, ओ लव यू होली सोल, ओ लव यू होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। उत्तम अर्थ रे बेस्ट करी पवित्र आत्मा, तुम्हें उत्तम अर्थ रे बेस्ट करो, प्रत्येक को स्पर्श करो, तो छोड़े रखो, प्रत्येक को स्पर्श करो, प्राइज और सेंड माय गॉड, वो समारी फाइट करो पवित्र आत्मा, प्रत्येकों को जीवन द्वार उन्मुक्त करो, प्रत्येकों को उन्मुक्त करो, प्राइज ओपन करो पिता, आशीर्वाद करो, पावर करो, शक्ति युक्त करो, शक्ति युक्त करो, शक्ति युक्त करो, प्रेममय स्वर्गीय शांति रो राजा, हालेलुया राजा, प्रेज द लॉर्ड। सो के महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दे, आज 700 रोपलेटसंस कल पवित्र आत्मा, एणुकर धन्यवाद दे, उद्धार करता प्रिय पुत्र जीशु के नाम रे मांगली प्रभु, आमेन, आमेन। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भाव आज आराधना रे कढ़ाई नहीं अच्छा, धन्यवाद दिए। प्रभु को गौरव हेउ, प्रशंसा हो। अति सुंदर आराधना थिला, अति सुंदर कंठ मध्य प्रभु देइछंती, तांकरी गौरव, तांकरी महिमा करबा निमंते आज आराधना अति हृदय स्पर्शी थिला। पुणी प्रभुंकर से उपस्थिति मध्य आमानक मध्य रहिथिला आराधना माध्यम रे। अति सुंदर आराधना करि जाइथिबारु आसंतु गोटे उच्च करताल दे आमाने दीदी को धन्यवाद अर्पण करबा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु ए प्रकार आपनकर आत्मिक जीवन को प्रभु अभिवृद्धि करबा सहित अनेक आत्मा लाभ करिबारे प्रभु सहाय्य करंतु, तांकर सानिध्य रे सदा सर्वदा ए प्रकार तांकर गौरवार्थ आगु बढ़िबारे प्रभु सहायक होन। प्रेज द लॉर्ड दीदी। आसंतु ए समय रे आमाने अति सुंदर आराधना करि जाइछु, प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे आमाने आसी अछु, आ प्रभुंकर से उपस्थिति को मध्य आमाने आराधना द्वारा उपलब्धि करि अछु। ए समय रे आमाने समर्पित हेबा, आगामी वाक्य को प्रभु ठारे समर्पित करी आमाने प्रार्थना करिबा, पुणी प्रार्थना करिबा, आराधना करिथिबा सिस्टर को प्रभु ठारे समर्पित करी प्रार्थना करिबा। आ जेतेटी डिवाइस अछि, जेपरि वाक्य समय कोनोसी प्रकार कोनोसी डिवाइस डिस्टरबेंस न होबो, नेटवर्क उत्तम रहिबो, सेथिपय मध्य आमाने प्रार्थना करिबा। ए समय प्रार्थना करिबा निमंते मो अनुरोध करे आमान को मध्यरे हाना नाग दीदी अछंती। प्रेज द लॉर्ड दीदी। हाना नाग दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी। समय प्रार्थना करंतु, आराधना आराधना करिथिबा हेमंगिनी दीदी को प्रभु ठारे समर्पित करी प्रार्थना करंतु, पुणी प्रार्थना करंतु, आगामी वाक्य को नहीं आसुथिबा सुना दीदी को मध्य प्रभु ठारे समर्पित करंतु, पुणी प्रतिटी डिवाइस को प्रभु ठारे समर्पित करी संक्षिप्त भाव में प्रार्थना करंतु। आज्ञा आसु प्रार्थना करिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर राजा, तुम नाम रो धन्यवाद दउछु बापा, तुम नाम रो स्तुति करछु, प्रशंसा करछु, महिमा करछु पिता परमेश्वर राजा। तुम्हें रिवा शाखा नामारी खोबारी वंदा नामासा करियो राजा, धन्यवाद दउछु, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा होई पिता परमेश्वर राजा। तुम्हें प्रार्थना आरंभ ए पर्यंत तुम्हार सभापति परमेश्वर हलो प्रत्येक
প্রার্থনা রে তুমি রিবা শাখা নামা করি ও তো রিবা শাখা নামা করি রিবান্দা নামা আশা করি এই পর্যন্ত তুমি খাওয়া করি অর্থ বলে ধন্যবাদ দৌছি বাপা धन्यवाद स्तुति महिमा को तोरी बादशाह नमा करतलो राजा ओ राजा तेरी रिवांदा नमस्ता हो पिता परमेश्वर राबा हालेलुया पवित्र जीवित पिता परमेश्वर राबा प्रार्थना करतलो पिता परमेश्वर राबा उत्तम आराधना को तोरी बादशाह का नामा करतलो राजा धन्यवाद हो राजा तेरी महिमा हो राजा तेरी प्रशंसा हो राजा हालेलुया बापा उत्तम आराधना दे थी बार तुम नाम धन्यवाद दो बापा बापा को जो भोनी उत्तम आराधना कोले बापा से भोनी को तुम आशीर्वाद करो से भोनी बापा आगामी समय बापा आहुरी तुम निकटरे आहुरी उच्चतरे आहुरी रिबंदा नमस्ते कुरी भाषा करी पारिबे बापा ए तुम आशीर्वाद करो ओ राजा तुम निकटरे रिबा शाखा नामा करुथिबार जोगु बापा तुम धन्यवाद दउछु बापा ओ राजा बसी जा प्रत्येक मोर भाई भोनी बापा मां को तुम निकट समर्पण करी बापा हाँ बापा तुम्हें रिबा शाखा नामा उतरी बादशाह कल धन्यवाद दउछु बापा बापा को प्रश्न तोरी बादशाह करछु बापा हाँ बापा वाक्य समय बापा जो भोनी वाक्य दे पिता परमेश्वर राजा तांगु हो जाए लुचाई बाबा तांको मुखरो पवित्र आत्मा तुम कथा कहते बोली प्रार्थना करछु राजा हालेलुया हालेलुया स्तुति बंधना पूजा आराधना पाइबा योग्य पिता परमेश्वर राजा बापा को तोरी बादशाह खंडमा रिखावा करछु पिता परमेश्वर राजा बापा तुम्हें ए संस्था को बापा आहुरी ऊर्ध्व को उठिबा पिता परमेश्वर राजा आहुरी लोग तरी बादशाह खंडमा करी बापा ए पर तुम्हें बादशाह कर रिखंदोनी मास्ता कर बापा तुम्हें रिबंदा नामास्ता करी अछ बापा ओ राबा तुम्हें रिबंदा नामा ओरी खंबा रवारी तोरी बादशाह कल धन्यवाद बापा धन्यवाद महिमा प्रशंसा तुमको दो बापा प्रत्येक विश्व को तुम निकट समर्पण कर राजा प्रत्येक विश्व बापा जहाँ जहाँ आज प्रार्थना है बापा से समस्त प्रार्थना को मध्य तुम निकट समर्पण कर बापा ओ राजा प्रत्येक विश्व तुम आशीर्वाद कर धन्यवाद दो बापा वाक्य को तुम निकट समर्पण कर तुम दासनी को तुम निकट समर्पण कर बापा हाँ बापा ताको मुखर तुम वाक्य शाखा नाम कर बोली धन्यवाद गौरव प्रशंसा तुमको प्रत्येक को तुम निकट समर्पित कर प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगू अछु आमेन आमेन धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाव बजार सहित प्रार्थना करिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड दीदी प्रेज द लॉर्ड आसंतु आसंतु आमने इस समय रे आमे समस्त वीडियो ऑन करिबा बसिबा जेहेतु आमानकर वोमेन्स फेलोशिप चली अछि आमाने अति सुंदर आराधना मध्य करियछु आमाने इस समय रे ईश्वरंकर जीवंत वाक्य श्रवण करिबा को जिबा आमाने समस्त वीडियो ऑन करिबा बसिबा आज आमानक गहण रे ईश्वरंकर जीवंत वाक्य देबा निमंते सुदूर बलांगीर रु आमानक सहित जड़ित होई अछंती आमानकर अति प्रिय दीदी हेमलता सुना दीदी आज आमानक गहण रे उपस्थित अछंती तांको एक वाक्य दे मु आगु को आह्वान करिबा को चाहे जहाँ लेखा होई अछि गीत संगीता 113 पर्व तार 2 3 4 आजि ठारू अनंत काल सदा प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हेउ सूर्यर उदय स्थान ठारू तहिर अस्त स्थान पर्यंत सदा प्रभुଙ୍କ नाम प्रशंसनीय सदा प्रभु समुदाय गोष्ठी उपरे ओ ताहांक गौरव आकाश मंडल उपरे उच्चीकृत जाहांकर आसन ऊर्ध्वरे ईश्वरंकर जीवंत वाक्य दे महान परमेश्वरंकर जीवंत वाक्य नहीं आसीथिबा हेमलता सुना दीदी को आसंतु गोटे उच्च कर ताल दे आमाने स्वागत करिबा वाक्य प्रदान करिबा निमंते प्रेज द लॉर्ड दीदी ए समय आपणकर आपण मानको जीवंत वाक्य दे आगो को कढाई नबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाବରେ स्वागत करिसंती यद्यपि समस्तर योग्यता मोर नाही तथापि मध्य सुंदर भाବରେ से आह्वान करिसंती प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु धन्यवाद देउछि पीटर भाई को से मते सुंदर सुयोग देइछंती ताको मध्य विशेष धन्यवाद आउ प्रत्येक श्रोता मंडली को मध्य धन्यवाद देउछि कारण जदि श्रोता माने नथिले आ माने उपासना करि पारि नथांते आ प्रत्येक को मोर हार्दिक प्रेमर नमस्कार शुभेच्छा ज्ञापन करुछि आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त प्रेज द लॉर्ड शुभुची आवाज टा आसुची बोले ठीक अच्छे आसंतु आमाने आज प्रभुंकर वाक्य निकट को जाउथिबा आ एई समय रे आमाने टिके प्रार्थना करिबा गोटे मिनिट प्रार्थना करिबा तापरे हम प्रभु को चंतल
ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଦେଲ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲ ବାପା। ଏଇ ପ୍ରାତ କାଳରେ ତୁମର ଜଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାପା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କଲୋସିୟ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 15, 16 ଆଉ 17 ପଦକୁ ପାଠ କରୁଥିବା। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରୁଛୁ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଆଉ କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛୁ। ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ବାହାର କରିବା, 8 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କୋଉଠୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସିଏ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଅନାଦି କାଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଦେହ ଦେଲେ। ବା ସିଏ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଯଦି ମାନବ ଶରୀର ନେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ସେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଆଦ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇକି ସେ ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଦେହବନ୍ତ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଦେହବନ୍ତ ହେଇଛି ନା ଆମେ ସେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଏକା ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 14 ପଦ ପଢିଦିଅ ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ବାସ କଲେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଲେ? ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ପୁତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶରୀର ମାନେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ମୋର ଟପିକ ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରୁ ସେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରଥମରେ ସେ ପାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ମସିହ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ମସିହ ଏବ୍ରି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଏଇ ମସିହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଅଭିଷିକ୍ତ ବା ମସିହ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେଇ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ମାର୍କ 2:10 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଦ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ଆମକୁ କଣ କହିପାରିବେ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି କହିପାରିବେ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିପାରିବେ କି? ଆମର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 7:13-14 ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ମାର୍କ 2:10 ଦିଦି। ଦାନିଏଲ 7:13-14। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳର ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ, ଓ ସେ ଅନେକ କାଳର ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଭାବବାଣୀ ଆଗରୁ କରାଯାଇଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଉଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ଆସିବେ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ହେବେ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ନାମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହା ବହନ କରୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯାକ ଆଉ ବିଶେଷ ଏଇ
ऐश्वर्य शक्ति आउ विशेष ऐशी गुण जदि आमे प्रभु यीशुଙ୍କର ଦେଖିବା ताहले आमाने जानिबा आमानकु वाक्य विभिन्न स्थान रे एई विषय रे शिक्षा दउची बा एई विषय रे प्रकाशित करा जाई अछि जोहन एक पर्व 1-2 पद जतोळे आमाने पाठ करूचु यीशुଙ୍କର अस्तित्व बा यीशुଙ୍କର ऐश्वर्य गुण विषय आमाने देखिबाकू पाउचु टिके पाठ करिबा जोहन एक पर्व 1-2 पद आद्ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଏହାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଅଛି ଯେ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଗୁଣ ତାପରେ ଆଉ ସେଇ ଯୋହନ 17 पर्व 1-5 ପଦକୁ ଟିକେ ପାଠ କରିବା ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ ପିତ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କର ଯେପରି ପୁତ୍ର ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ ତାହା ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛି ଆଉ ଏବେ ହେ ପିତା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମୋହର ଯେଉଁ ମହିମା ଥିଲା ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମତେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମହିମାନ୍ୱିତ କର ଏଇଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହିମା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଗୁଣ ସମୂହ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ତ ଏଇଟା ସେ ମନୁଷ୍ୟତର ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ ଥିଲେ ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଯୋହନ 1 पर्व ତାର 3 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଆମେନ୍ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁଛୁ ସେ ଯଦ୍ୟପି ଦେହଭକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ କଣ ଥିଲେ ନା ଆଦ୍ୟରୁ ସେ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲସ୍ୟ ତାର 1 पर्वର 16 ପଦକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ 15-16 ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ସିଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ
ଯେ ଯୋହନ 3:16 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଠ ପର୍ବ ତାର 16-17 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲୁ ଆମେମାନେ। ଏଇ ବିଷୟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ତ ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆଉ ଯଦି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯଦି ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର एकमात्र ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 1:3 ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ତାହାଙ୍କର ତତ୍ଵର ସେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲିକି। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲିକି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଫିଲିପିଓ 2:6 ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଫିଲିପିଓ 2:6 ଟିକେ ପାଠ କରିବା, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ନିଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ଧରି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଲୋଡୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ କଲୋସିୟ 1:15 ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଇକି ସେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ପାପର ସାଗରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମମାନେ ଯୋଉ ପାପରେ ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେଥିରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି।
ତାପରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିବା ହେତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା କଲୋସ୍ୟ 1:13 ଆଉ 14 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସେ ପାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରତର ଗୁଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ, ଆଉ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ହଠାତ୍ କ୍ଷମା ନ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଈଶ୍ୱରତର ଗୁଣାବଳୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ସେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। 2 Corinthians 5:18 ପଦକୁ ଟିକେ ପାଠ କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମ୍ମିଳନର ସେବକ ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ସହିତ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ମିଳିତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଈଶ୍ୱରତର ଗୁଣାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବିତାଡିତ ହେଇଥିଲା, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିଥିଲା, ଆଉ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ କଲେ ନା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରେଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଯୋହନ 6 ତାର 54ରୁ 58 ପଦକୁ ଟିକେ ପାଠ କରୁଥିବା। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ତାହା ଏହି ପିତୃପୁରୁଷ ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯେ ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସେହି ମାଂସ, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେଇ ରକ୍ତ ଅଟେ।
ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମେ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିତା ଆମ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି ମଧ୍ୟ ଜହନ 1:4 ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ଠାରୁ କେହି ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆସିବା, ତହିଁରେ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ଆଉ ଆମମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋହନ 14:6 ପାଠ କରୁଥିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଲେଖା ହଉଛି ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଥ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ପଥ ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ପଥ, ସେଇ ଜୀବନ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ କିଏ, ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବାଇବେଲିକ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ এই ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯଦି